Hello, dear students. I welcome you all to the fourth session of financial management. In this session, we are going to discuss about wealth maximization objective and profit maximization versus wealth maximization. Before starting, let us just have a recap of third session. Primary objectives of financial management can be wealth maximization and profit maximization. Profit maximization is a traditional approach and it is considered as the narrow objective of financial management. Now we shall discuss about wealth maximization objective. Learning objectives of this session are to understand the wealth maximization objective of financial management, to analyze profit maximization objective versus wealth maximization objective. After this session, students are expected to understand wealth maximization objective of financial management and able to describe the superiority of wealth maximization objective over profit maximization objective. We know that financial management deals with all those financial decisions which have financial implications. The very objective of financial management is to maximize the wealth of shareholders or maximizing the value of the firm, which is nothing but wealth maximization. So we can say that wealth maximization is nothing but maximizing the value of the firm. In other words, it is maximizing the market share price of the organization. Before discussing wealth maximization, let us understand the concept of time value of money. The time value of money is a basic financial concept which holds that money in the present is more worth than the same sum of money to be received in the future. The time value of money is something referred to as net present value of money. Time value of money is the impact of time on value of money. Basically, it is the change in purchasing power of money over a period of time. In simple, we can say that time value of money considers present value of a rupee is more than the future value of a same sum of rupee. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನೀವು ಒಂದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು 10 ಬಿಸ್ಕೆಟ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಅದಾಗಿ ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಸ್ಕತ್ತು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಓನ್ಲಿ 5. ಸೊ ದೋ ದ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ, ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 10 rupees ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್, the purchasing power of the money has reduced drastically. ಆ 10 ರೂಪಾಯಿಯ ಮುಖಬೆಲೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದೆ ಹಾಗೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಾವೇನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವೋ ಆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇರುತ್ತೋ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಗಿಂತ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವತ್ತು 1 ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಸೇಮ್ 1 lakh rupee ಆಫ್ಟರ್ 1 year. ಈ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿಯನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ when we achieve wealth maximization. Time value of money is also known as present value of money. ಫ್ಯೂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಎರಡು ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ ಆನ್ ಟುಡೇ. ಫ್ಯೂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ ಅಟ್ ಸಮ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಟ್. To calculate the present value of a future sum, technique of discounting is used. ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫ್ಯೂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ us come to wealth maximization. Wealth maximization is a long-term objective of financial management. Wealth maximization is considered as most appropriate and modern objective of financial management. The term wealth here represents the share price of equity, or it is nothing but market value of equity shares, which is also known as value of the firm. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶೇರಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. Wealth maximization is also known as value maximization or net worth maximization. Wealth maximization ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿಂದನೂ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇನಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವರ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ವಿ ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸಿಂಗ್ ವೆಲ್ತ್, ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸಿಂಗ್ ದ ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, or we are considering to increase the share price of each share. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶೇರಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ವ್ಯಾನ್ ಹೋರ್ನ್ ಅನ್ನೋರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ serves as a performance index or report card of its progress. It indicates how well management is doing on behalf of shareholders. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಾದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ಅದರ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಅದರ ಶೇರ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಆ ಶೇರ್ಸ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬದಲಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್. Wealth maximization approach is broad, integrated, and it is long-term oriented. So it considers the time value of money, or in other words, impact of time on money. ಸಮಯದ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯ ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. It takes into account the concept of risk and uncertainty. Risk and uncertainties are always associated with any return. ಅದೆರಡು ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ರಿಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ಅದೆರಡೂ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ risk and uncertainty associated with the project. Disadvantages of wealth maximization. Lack of direct relationship between financial decisions and prices of shares. ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಆ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಮೇನ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಈ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. Just an increase in shareholders' wealth doesn't result in wealth maximization since there exists a large number of other stakeholders also. ಕೇವಲ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾವು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
Favorable arguments for wealth maximization. The management of the organization maximizes the present value not only for shareholders but also for other stakeholders. ಯಾವಾಗ ಸಂಸ್ಥೆ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಆವಾಗ ತನಗೆ ತಾನೇ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ನ ನಾವು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಮೇಜ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು fulfill all the other objectives of the organization. And the second point is wealth maximization is superior to profit maximization because it considers all other aspects of the business. It focuses on the long term. Wealth maximization orientation is towards long term value of the organization. It considers risk, time value of money is also considered, and also it recognizes the value of the dividend payment. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. Wealth maximization provides efficient allocation of resources and also it ensures economic interest of the society. ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಜನರು, ಅಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್, all will be satisfied if there is a positive impact and also if there is a progress and if market price of the share increases. But there are some unfavorable arguments for wealth maximization. ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು perspective idea of business concern but it may not be suitable to present day business activities. ಇದು ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಹೀಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಕರಾರುವಾಕಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೂಟ್ ಆಗದೆ ಇರಬಹುದು. ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ nothing, it is also profit maximization, it is indirect name of profit maximization. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಟೀಕೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಮುಖವನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತು ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಓಲ್ಡ್ ವೈನ್ ಇನ್ ನ್ಯೂ ಬಾಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಶೀತಲ ಸಮರ ಯಾವಾಗಲೂ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೋನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಸರ್ಟನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಸೊ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್. ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಏಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಈಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಏನು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆರಡೂ ಒಂದೇ. ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟು
ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಫೇವರಬಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ, ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಸ್ ದ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಓವರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ಗಿಂತ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ದ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ NPV ಅಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ವೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. W ಅಂದರೆ ವೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು A1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ K ಹೋಲ್ ಪವರ್ 1 ಪ್ಲಸ್ A2 divided by 1 plus k whole power 2 plus A3 divided by 1 plus k whole power 3 plus ಇದೇ ಥರ ಮುಂದುವರ್ಕೊಂಡು AN divided by 1 plus k whole power n minus C. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಡಿನೋಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. W ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆಲ್ತ್ ಅಥವಾ NPV ಅಂದರೆ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಆ ವೆಲ್ತ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೂಲಕ. ವೆಲ್ತ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. A1 A2 A3 ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಟೈಮ್. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಮೂರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಮೊದಲನೇ ತಿಂಗಳು, ಎರಡನೇ ತಿಂಗಳು, ಮೂರನೇ ತಿಂಗಳು, ಆ ಥರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. A1 A2 A3 ಅಂದರೆ ಆಯಾ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಿಂದ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಆಗಲಿ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಲಾಭವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಆ ಲಾಭವನ್ನು ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಬರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋನ ನಾವು A ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. A1 A2 A3 ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ. A2 ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ. ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಇದನ್ನು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. K ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೇಟ್. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ 10% ಅಥವಾ 5% 6% ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. C ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಅಥವಾ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಸೆಟ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇನ್ಫ್ಲೋ ಇದೆ, ಇನ್ಫ್ಲೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ ಸಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತು ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಂಗಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೆರಾಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಡ್, ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. Profit maximization does not consider time value of money, whereas the wealth maximization considers the impact of time over the value of money. In profit maximization, risk and return evaluation will not be there. That means there is a lack of risk-return trade-off. But while making any financial decision in wealth maximization, we consider both risk and return. So there will be continuous risk evaluation. There will be continuous risk and return evaluation in wealth maximization. Profit maximization does not serve the interest of all the stakeholders. ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್, ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ.
Profit maximization does not serve the interest of all stakeholders, whereas wealth maximization serves the interest of all other stakeholders. ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಆದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ. It is limited in scope and narrow. Profit maximization is narrow and it has very limited scope, whereas wealth maximization is broad concept and it has got a very wide scope. So now let us just summarize what we have discussed till now. We discussed about profit maximization and wealth maximization. Wealth maximization, profit maximization is criticized as narrow and vague. It ignores time value of money and risk return trade-off. Wealth maximization is considered to be the superior objective than the profit maximization objective. Wealth maximization means it is maximizing shareholders' wealth or market value of equity shares. So this is what the fourth session is about. In this session we discussed about wealth maximization and also wealth maximization versus profit maximization. Hope you understood this session and I wish you all happy learning. Thank you very much.